اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔ میں آج آپ کو اس بات کے لیے انکریج کروں گا کہ آپ زیادہ وقت روح میں دعا کیا کریں۔ کیوں کرنی چاہیے میں روح میں دعا؟ کیونکہ وہ آدمیوں سے باتیں، وہ کس سے باتیں کرتا ہے؟ آدمی نہیں اس کی سمجھتے، حالانکہ وہ اپنی روح میں بھید کی باتیں۔ جب میں اگے تانوں دسیا کہ جڑا بندہ تانوں چنگا ہی نہیں لگدا جدوں تسی روح چ دعا کردے ہو، دیکھیں، شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور قرآن سے برکت پائیں۔ آمین۔ روح میں دعا کرنا۔ افسیوں چھٹے باب کی 18ویں آیت مقدسہ کو ہم تلاوت کریں گے، اور اس تلاوت کو سنیں جو افسیوں چھٹے باب کی 18ویں آیت مبارکہ، افیشنز چیپٹر 6 ورس 18۔ افسیوں چھٹے باب کی 18ویں آیت آج کی جو آیت ہے جس کو ہم تلاوت کریں گے، جو ریڈنگ ہے، اور آج کا ٹاپک ہے روح میں دعا کرنا، پرے ان اسپرٹ یا اسپیکنگ ان ٹانگز۔ آج اس پر ہم غور کریں گے۔ اور کلام خدا میں سے اس آیت کو ہم تلاوت کریں۔ خدا کے کلام مقدس میں یہ رقم ہے، اور ہر وقت اور ہر طرح سے، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے، کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو، بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ مقدس کلام کے پڑھیں، سنیں، سمجھے اور قبول کیا جانے پر خداوند کی الہی برکت۔ سب کہیں گے آمین۔ جو آیت مقدسہ تلاوت کی گئی ہے وہ افسیوں کی کلیسیا کو لکھے گئے پالس رسول کے خط میں سے ہم نے تلاوت کی ہے۔ چھٹا باب ہے اور 18ویں آیت ہے۔ افسیوں کی کلیسیا اس لیے افسیوں کی کلیسیا ہے کہ افسس شہر میں یہ کلیسیا قائم ہوئی تھی، اور پالس رسول نے اپنے دوسرے بشارتی دورے کے دوران اسے قائم کیا تھا۔ اور افسس شہر وہی شہر ہے جہاں پر مقدسہ مریم، ہمارے خداوند کی ماں، یوحنا کے ساتھ بہت عرصہ رہیں۔ جب اظہار ثانی شروع ہوئی یروشلم میں تو کلیسیا موو کر کے جب مختلف ایریاز میں جا رہی تھی تو مقدسہ مریم یوحنا کے ساتھ اسی علاقہ میں چلے گئے، اور مجھے اور ایسٹر کو اور فینیل بھی ہمارے ساتھ، ہمیں مقدسہ مریم کے گھر کا وزٹ کرنے کا بھی موقع ملا ہے۔ بہت اونچی پہاڑی کے اوپر وہ گھر ہے مقدسہ مریم کا، اور وہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات جو ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ ارد گرد کا سارا پانی کڑوا ہے، لیکن جہاں پر مقدسہ مریم کا گھر ہے وہاں پر بہنے والا پانی جو ہے وہ میٹھا ہے اور پینے کے قابل ہے۔ یہ ایک بڑی بلیسنگ وہاں پر لوگ فیل کرتے ہیں، جب جاتے ہیں تو تجربہ کرتے ہیں۔ اور یوحنا نے بہت عرصہ یہاں پر خدمت کی، اور مکاشفہ کی کتاب میں جو 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے اس میں افسس کی کلیسیا کا بھی ذکر ہے، اور یسوع مسیح نے افسس کی کلیسیا کو بھی خط لکھوایا تھا۔ اتنی اہم کلیسیا تھی، اور پیغام کیا دیا گیا ہے؟ اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔ روح میں دعا، ٹاپک کیا ہے آج؟ روح میں دعا، روح میں دعا۔ میں آج آپ کو اس بات کے لیے انکریج کروں گا کہ آپ زیادہ وقت روح میں دعا کیا کریں۔ آگے چل کر ہم سیکھیں گے روح میں دعا کرنا کیا ہے۔ تھیولوجین 2 حصوں میں کرتے ہیں، ویسے تو اس کی بہت ساری برانچز ہیں، بہت سارے اس کے اور ایریاز ہیں دعا کے تعلق سے، لیکن مینلی 2 حصوں میں تھیولوجین کہتے ہیں، ایک عقل میں دعا ہوتی ہے اور ایک روح میں دعا ہوتی ہے۔ ایک
अक्ल के साथ दुआ की जाती है। अगरचे बाइबल में दोनों तरह की दुआओं का जिक्र है कि मैं रूह से भी दुआ करूंगा और मैं रूह से भी गाऊंगा और अक्ल से भी गाऊंगा। लेकिन आज जिस चीज़ को मैं कवर करना चाहता हूं इस अपने मैसेज में, वो रूह में दुआ है। क्यों ज़रूरी है, इन बातों को आज हम सीखेंगे। लेकिन पहली बात, हर वक्त, अब हर वक्त तो हमारा 24 घंटे है, तो लोग कहेंगे कि एक एड़ी दुआ है जी 24 घंटे होती रही, तो कई कहेंगे कि जी बिल्कुल भी नहीं। वो जो छोटी दुआ वाले ने, पता कई छोटी दुआ वाले भी एंड तक कहेंगे मेरी छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर, क्योंकि वड्डी करन दा शौक नहीं गा ते वड्डी करना भी नहीं चाहते। हर दुआ दे एंड तक की कहेंगे मेरी, क्योंकि वड्डी करनी नहीं आती ते ना वड्डी करन दा शौक है, इसलिए छोटी जाइए। और वो छोटी क्यों है? क्योंकि वो अकल से की गई है। जो दुआ अकल से की जाए वो छोटी होती है, क्योंकि वो आपने लफ्ज़ ढूंढे होते हैं, पढ़े होते हैं, डिक्शनरी पढ़ी होती है, आपने नोट किए होते हैं उनको, फिर आपकी तरतीब एक होती है। कईयों ने तो मैं सुने हैं कई सालों तो एक ही दुआ है। आप नोट करें, मैं नोट करता हूँ चीज़ों को, मैं सिखाता हूँ लोगों को। ओ भाई निकलो, एक स्टेप अगे जाओ, खुदा दे कदमां च वक्त गुजारो, तुहानू दुआ दी सलाब ते रेले आणगे दुआ दे ताड़े। इस पर मैंने बताया था कि ज़बूरों का मुतालिया किया करें। दुआ ठीक करनी है, दुआ लंबी करनी है, दुआ को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो सबसे बेस्ट और बेहतरीन तरीका यह है कि ज़बूरों का मुतालिया किया जाए, आपकी दुआ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एक वो ग्रुप है जो कहता है छोटी सी दुआ, क्योंकि वो अकल से की जाती है। एक दूसरा ग्रुप भी है, वो कहता सानू मंगन की लोड़ है, उन्होंने सारा ही पता है। ये वो ग्रुप है जिहदे बारे च मैं तुहानू दस्सिया सी कि एक पादरी साहब चर्च पहुंचे तो उन्होंने एल्डरां नाल एक बंदा बहस करन दिया सी, ते जदों बहस कर रहा सी ते पादरी साहब ने आख्या कादी बहस कर रहा है बंदा? कहते जी ये कह रहा है कि कलाम च लिखा कि 7वीं कोठरी च जा ते उत्थे जाके दुआ कर। असीं इहनूं कह रहे नहीं, सिर्फ उत्ते लिखा है कोठरी कि तू अपनी कोठरी च जा, यानी पोशीदगी च जा। ये कह रहा 7वीं कोठरी, तो ये मनता नहीं पिया। तो पादी साहब कहने लगे ठीक ही कह रहा है, क्योंकि ना इनू 7वीं कोठरी लभे ते ना ये दुआ करे। ये दरअसल दुआ करना ही नहीं चाहता। अच्छा, पहला ग्रुप कौन सा है? छोटी सी दुआ। ये वो ग्रुप है जो सिर्फ अकल ना दुआ करता है, तो एंड ते कह दिंदा, फिर ये कह दिंदा मेरी छोटी सी, लेकिन जो रूह ना दुआ करोगे ना फिर छोटी दुआ नहीं होएगी, वो लंबी दुआ भी होएगी। और अगे चल के मैं तुहानू दसांगा कि जो रूह च दुआ की जाती है तो वो अजीब अजीब गल्लां लई दुआ हो जाती है, जिहड़ियां तुसीं सोचियां भी नहीं होंदियां। जिन्होंने तुसीं मुआफ भी नहीं करते, तुसीं उन्हां लई भी दुआ कर रहे होंदे हो। जिन्होंने तुसीं बर्दाश्त नहीं करते, तुसीं उन्हां लई भी दुआ कर रहे होंदे हो। जिन्होंने तुसीं पसंद नहीं करते, तुसीं उन्हां लई भी दुआ कर रहे होंदे हो, क्योंकि आप उस वक्त रूह में दुआ कर रहे होते हैं। हालेलुया। हर वक्त का मतलब हर तरह से उसके साथ ही बयान कर दिया गया है, वजाहत कर दी है। बाइबल अपनी वजाहत खुद ही करती है, बाइबल अपनी तशरीह खुद ही करती है, हर वक्त आगे वजाहत भी करती हर तरह से। यानी आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं, आप जॉब पर हैं, आप दुआ कर रहे हैं, क्योंकि आप स्पिरिट में दुआ कर रहे हैं, रूह में कर रहे हैं, यानी गैर ज़ुबानों में दुआ कर रहे हैं। उसके लिए लवाज़मात की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास खास लवाज़मात हो और फिर जी मैं दुआ करांगा। कई कहते ने ना मैं ज़रा कुरली शुरली कर ला, खेसवा जो खाधी होंदी है, मैं ज़रा पाक हो लवां, तेनू चंगियां चीज़ां किहड़ियां नाल, ते जे तुसीं मंदियां खाणियां ते खाई जाओ, गंदियां खाणियां ते खाई जाओ, वो तो तुहानू चंगियां चंगियां चीज़ां नाल रजांदा है, तो फिर तुहानू कुरली की जरूरत नहीं। तुसीं इस पासे उदों जांदे हो जदों तुसीं मंदे काम कीते हुंदे। बातन दुरुस्त होना चाहिए।
ظاہری پاکیزگی کے لیے خدا کا شکر ہے، لیکن خدا کا معیار ظاہری پاکیزگی نہیں ہے، خدا کا سٹینڈرڈ کچھ اور ہے، خدا باطن پر نگاہ کرتا ہے۔ ہر وقت دعا کے تعلق سے یسوع نے اپنی ٹیچنگ میں کہا تھا، اس لیے رسول بھی کہتے تھے۔ لوکا 18:1 دیکھیے، لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل 18واں باب پہلی آیت جی۔ پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا، کیا لکھا ہے یہاں پر؟ ہر وقت دعا کرتے رہنا۔ ہم نے 6:18 میں کیا پڑھا؟ اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔ اب یہاں پر یسوع کی ٹیچنگ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا۔ شاگرد وہی سکھاتے تھے، ڈسائپلز وہی ٹیچنگ دیتے تھے جو میرے خداوند، میرے آقا، میرے یسوع نے دی تھی، دنیا کے مالک اور نجات دہندہ نے دی تھی۔ اور اس نے کیا ٹیچنگ دی تھی؟ ہر وقت دعا۔ اب یہ ہر وقت وہ 24 گھنٹے کی طرف نہ آپ جائیں، اس کی تشریح بھی کر دی ہے پالوس رسول نے، ہر طرح سے، طرح سے۔ اور اس کی میں نے 2 مین آپ کو کیٹیگری بتائی ہے کہ تھیولوجین ان کو 2 حصوں میں کرتے ہیں، ایک عقل کی دعا ہے اور ایک روح میں دعا کرنا ہے۔ ایک عقل میں دعا کرنا ہے اور ایک روح میں دعا کرنا ہے۔ اب اس بات کو سیکھنے کے لیے اگر ہم دیکھیں پہلا کرنتھیوں 14ویں باب کی 15ویں آیت مقدسہ کو آپ پڑھ دیجیے گا جی۔ دیکھیں پہلا کرنتھیوں 14واں باب اور اس کی 15ویں آیت مقدسہ۔ پس کیا کرنا چاہیے؟ میں روح سے بھی دعا کروں گا، یعنی جڑے غیر زبانہ چ دعا کرتے ہیں انہوں نے یہ پیغام ہے، حوصلہ افزائی ہے کہ پالوس رسول نے خود یہ بات کہی ہے کہ میں روح میں بھی پس کیا کرنا چاہیے؟ میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا۔ تھینک یو جی۔ میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا۔ اب جو ہم عقل سے دعا کرتے ہیں اس کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے۔ مثلاً تانوں کہ روٹی لی دعا کرو تو تسی اتنے بدروਆਂ کڈنیاں شروع کر دو، کرتے ہیں کہیے میں کرتے ہیں تو ایڈی لمبی، ہوں سارے پریشان ہو جاتے بھی کدوں مکے گی، کتوں کام کھانا ٹھنڈا ہو جاتا۔ سو اس لیے جب عقل کی بات ہوتی ہے تو پھر عقل میں دعا کرنی چاہیے۔ اس کا ٹائم فریم ہوتا ہے، اس کا ایجنڈا ہوتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے، لیکن جب روح میں دعا ہوتی ہے پھر پتہ نہیں کدھر نو جا رہا کام۔ تو یہاں پر جو بات سکھا رہے ہیں پالوس رسول وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں روح میں بھی دعا کروں گا اور میں عقل سے بھی دعا کروں گا۔ اب روح میں دعا کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس پر ہم غور کریں۔ روح میں دعا کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یسوع نے اس کا حکم دیا تھا۔ اور کیا حکم دیا تھا؟ کہ روح کو حاصل کرنے کے لیے، پاک روح کا بپتسمہ پانے کے لیے جاؤ یروشلم میں جا کر ٹھہر جاؤ۔ تم نے ایک جگہ پر ٹھہرنا ہوگا، اور آسمان پر صعود فرمانے سے پہلے کہا کہ جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے تم نے یروشلم میں ٹھہرے رہنا ہے، جاؤ وہاں پر چلے جاؤ۔ روح دی دعا کرنے لی انہوں نے کہا فلاں جگہ جا کے ٹھہر جاؤ، تو پھر انہوں نے یقین بھی کیتا۔ آج جن کو نہیں نہ ملتا پاک روح یا پاک روح کا بپتسمہ نہیں ہوتا، انہوں نے ابھی تک یقین نہیں کیا، پورے طور پر اس کو قبول ہی نہیں کیا۔ ان کو کہا جاؤ وہاں پر جا کر ٹھہرو، اور وہ ٹھہر گئے۔ اور جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو لکھا ہے سب ایک جگہ پر جمع تھے، اور پھر وہاں پر القدس نازل ہوا، وہ سب القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے۔ ہیلیلویا۔ روح دی دعا میں لگئی، انہوں نے کہا روح دعا کے میں کرنی، پہلے کر دے سن دعا،
जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। हालेलुया। अब वो रूह में दुआ करना भी सीख गए हैं। कहते थे ना हमें दुआ करना सिखा, ये डिजायर थी शागिर्दों की। 2 डिजायर्स का जिक्र मैं अक्सर करता हूँ, हमारे ईमान को बढ़ा और हमें दुआ करना सिखा। अब वो रूह कुद्दस से भर गए हैं, अब उन्हें रूह में दुआ करना आ गई है। अब वो जान गए कि रूह में दुआ कैसे करनी है। और फिर हमें इसलिए रूह में दुआ करनी चाहिए क्योंकि यीशु मसीह ने इसका हुक्म दिया और उसके हुक्म के मुताबिक शागिर्दों पर रूह कुद्दस नाज़िल हुआ और वो रूह से भर गए और वो रूह में दुआ करना शुरू कर दिया उन्होंने। दूसरी बात, पहला कुरिन्थियों 14वें बाब की दूसरी आयत को पढ़ेंगे। अगला पॉइंट जो हम सीखने वाले हैं, क्योंकि रूह में दुआ हमारा राब्ता आसमान से जुड़ जाता है। हालेलुया। किसके साथ जुड़ जाता है? किसी गुरु के साथ नहीं, ठीक है, किसी आका के साथ नहीं, किसी और हस्ती के साथ नहीं, आपका राब्ता आसमान से जुड़ जाता है। इसलिए रूह में दुआ करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए पहला कुरिन्थियों 14:2, क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता। वो किन से बातें नहीं करता? आदमियों से बातें ये नहीं, नहीं उसकी करता। जो दुआ है वो आदमियों के समझने वाली दुआ नहीं है, वो रूह में की जाती है, वो रूहानी आलम में की जाती है और वो उसे जमीन से आसमान के साथ कनेक्ट कर देती है। हाँ जी, जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता, बल्कि खुदा से इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। हालांकि वो अपने रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। क्यों करनी चाहिए हमें रूह में दुआ? क्योंकि वो आदमियों से बातें, वो किससे बातें करता है? आदमी नहीं उसकी समझते, हालांकि वो अपनी रूह में भेद की बातें, जिवें मैं अगे तुहानूं दस्सिया कि जिहड़ा बंदा तुहानूं चंगा ही नहीं लगदा, जदों तुसीं रूह च दुआ करदे हो तुसीं उहदे लई भी दुआ कर रहे होंदे हो। एक शख्स के लिए आप दुआ करना ही नहीं चाहते, आप कहते हैं मुझे तहरीक ही नहीं मिल रही। रूह कुद्दस कहता चल तेनू नहीं मिल रही, मैनू तो मिली हुई है ना। पाक रूह उसके लिए शिफायत शुरू कर देता है, आप रोना शुरू कर देते हैं, आप आंसू बहा रहे होते हैं। और कई दफ़ा ऐसे होता है आपने कई चीज़ों के लिए अकल में दुआ नहीं की, रूह में की है और वो चीज़ें आपको मिल गई, तुसी हैरान हो जाते हो कि इसलिए तो मैं दुआ भी नहीं की थी। आपने दुआ की थी, आपने अकल में नहीं की थी, आपने रूह में की थी। क्योंकि जो बेगाना ज़बान में दुआ करता है वो आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से बातें करता है और आदमी उसकी नहीं समझते, हालांकि वो अपनी रूह में भेद की बातें कह रहा होता है। सो ये जो रूह में दुआ करना ये बड़ी वसी दुआ है, इसकी वसअतें बहुत ज़्यादा है, इसके एरियाज बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कई दफ़ा गैर कौम जब मसीहों को सताते हैं तो मसीही भी वही रवैया अख्तियार करते हैं जैसे गैर कौम मसीहों के साथ करते हैं। तो हमारे मसीह कहते हैं नहीं जी वो तो साढ़ना एवं कर दे, असी एवं क्यों करिए। तो फिर पाक रूह ने यह जिम्मेदारी ली हुई है कि अगर आप गैर कौमों के लिए नहीं भी दुआ करते तो जब आप गैर ज़बानों में दुआ कर रहे होते हैं आप उनके लिए भी दुआ कर रहे होते हैं, क्योंकि पाक रूह उनके लिए शफायत कर रहा होता है। आमीन। इसलिए हमें रूह में दुआ करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, रूह में दुआ करने से हमारी शख्सी तरक्की होती है। चौथी आयत पढ़ें इसी बाब की चौथी आयत।
जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, वाह, प्रेज द लॉर्ड। और जो नबूवत करता है जी, वो कलीसिया की तरक्की करता वो कलीसिया है। की तरक्की करता है। अब आपकी अपनी तरक्की होगी, अगर आपकी अपनी तरक्की होगी, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो तरक्की पजीर ममालिक की मदद करते हैं। मसलन जैसे अमेरिका सुपर पावर है, पूरी दुनिया में जहाँ कोई मुसीबत, तूफ़ान, ज़लज़ला, सैलाब कुछ भी आ जाए, सबसे पहले वो आगे बढ़ता है। हालांकि बाकी कौमें भी, बाकी मुल्क भी हैं, लेकिन क्योंकि वो सुपर पावर है, वो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, वो तरक्की याफ्ता है, वो तरक्की याफ्ता है। जितने तरक्की पजीर हैं वो उनकी तरफ देखते हैं। जब आपकी अपनी तरक्की होगी तो फिर आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो जे ਤੁਹਾਡੀ अपनी तरक्की ना हुई ਤੁਸੀਂ दूसरों की किवें मदद कर सकते हो? सो लिहाजा रूह में दुआ करने से आपकी अपनी तरक्की होती है। हालेलुया। इसलिए मेरी तो कई दफ़ा ये भी डिज़ायर होती है कि हमारे जो वर्शिपर हैं वो गैर ज़ुबानों में गीत गाएं, गैर ज़ुबानों में वर्शिप की जाए, ताकि लोग जब सुने फील करें और उनकी अपनी भी तरक्की हो और फिर उनके वसीला से दूसरों की भी तरक्की हो। इसलिए रूह में दुआ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी शख्सी तरक्की होती है। और फिर वही बात जो पहले मैंने बयान की, चौथा पॉइंट है, रूह में दुआ करने से ईमान की तरक्की होती है। जैसे आप गैर ज़ुबानों में दुआ कर रहे होते हैं, रूह में दुआ कर रहे होते हैं, तो खुदा का पाकरू अजीब और बड़े बड़े काम करता है। आप बाद में हैरान होते हैं कि मैंने तो खुदा से कहा भी नहीं था, दरख्वास्त भी नहीं की थी कि खुदावंद ये हो जाए, इतना हो जाए, ऐसे हो जाए, तो ये कैसे हो गया? वो आपको तो नहीं पता कि आपने दुआ की है या नहीं, लेकिन खुदा का पाकरू आपके ज़रिए से शफायत कर रहा था, उसका जवाब आ गया और इसलिए खुदा ने अजीब और बड़े काम किए। एक और हवाला निकाले, यहूदा का खत है नहदनामा में, उसकी आयत नंबर 20 है। मगर तुम प्यारो, हाँ जी, अपने पाक तरीन ईमान में, अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके, हाँ जी, क्या करके? अपनी तरक्की करके और रूहुल कुद्स में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतज़िर रहो। रूहुल कुद्स में दुआ करके ईमान की तरक्की, रूहुल कुद्स में दुआ, ईमान की तरक्की, रूहुल कुद्स में दुआ, ईमान की तरक्की। जब आप रूह में दुआ करते हैं तो आपके ईमान की भी तरक्की हो रही होती है। इसलिए हमें रूह में दुआ करना चाहिए। पांचवी और आखिरी बात, रूह में दुआ से पाक रूह हमारी शफात करता है। रोमियो 8वें बाब की 26वीं आयत कलाम खुदा में से, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26, 8:26 को पढ़ेंगे। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर कर हमारी शफात करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। मैंने पहले भी बताया था कि इंटरसेशन की मिनिस्ट्री होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री है। ये रूहुल कुद्स की खिदमत है। किसकी खिदमत है? और जब रूहुल कुद्स हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, हम पाक रूह से मामूर हो जाते हैं, तो फिर ये मिनिस्ट्री हमारी ज़िंदगी से शुरू हो जाती है, क्योंकि पाक रूह हमें मिल गया और वो हमारी रूह के साथ मिलकर फिर शफात करता है, आए भरता है, आंसू बहाता है,
میں نے اس پر بہت دفعہ میسیجز دیے ہیں. عبادت کے دوران اگر آپ جھومتے ہیں، پرستش کے دوران آپ آزادی سے اپنے بدن کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو استعمال کرتے ہیں، اٹس اوکے. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ چرچز میں عجیب قسم کا لوگوں نے ناچ رنگ سا شروع کر دیا ہوا ہے. افراتفری، افراتفری، اس کو بائبل سپورٹ نہیں کرتے. اور اس پر میں ایک تھاٹ شیئر کرتا ہوں کہ چرچ نے چرچز میں ناچنا اور جھومنا تو سیکھ لیا ہے، لیکن چرچ رونا بھول گیا ہے. اور پاکرو جب ہماری زندگی میں، ہماری لائف میں ہوتا ہے اور روح میں ہم دعا کرنا سیکھ جاتے ہیں تو پھر ہمارے آنسو بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم اس کے قدموں میں رونا بھی شروع کر دیتے ہیں، ہمیں رونا بھی آ جاتا ہے. آنسو کدھر ہے؟ اس پر میں نے سنڈے کو میسج دیا تھا کہ ہمارے آنسو بھی ضائع نہیں ہوتے، وہ ان کو مشکیزے میں. اس پر میں نے بتایا تھا کہ یہ اونٹ کی کھال کا بنا ہوتا تھا مشکیزہ، وہ ماشکی جناب پیچھے جڑی پائی ہوتی کھال، وہ پانی کا چھڑکاؤ بھی ماشکی اکثر کرتے تھے. اب تو خیر ہمارے آج کے بچوں کو نہیں پتا ہوگا. وہ ہمارے آنسو جمع کر لیتا ہے. آپ کے آنسو ضائع نہیں جاتے. اگر آپ روح میں دعا کرتے ہیں، آپ آنسو بہاتے ہیں، اور آپ کے جو آنسو ہیں وہ خدا کے حضور جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر شفاعت کے نتیجہ میں خدا عجیب عجیب اور بڑے بڑے کام لکھا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا، جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا. عجیب اور بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. تو اس لیے عزیزو، آج کا پیغام یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ روح میں دعا کریں. غیر زبانیں بولنے سے منع نہ کرو. اس پر میں ایک پیغام دوں گا بہت جلد. جو لوگ منع کرتے ہیں غیر زبانیں نہ بولی جائیں، اس پر میں بہت جلد میسج دوں گا. غیر زبانیں بولنے سے منع نہ کرو، یہ بائبل کی بات ہے. تھینکس فار واچنگ ویڈیو.